시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 미국 의회 내 초당적 기구인 톰 렌토스 인권위원회가 한국의 대북전단 금지법 등 한국의 인권 상황을 우려하는 청문회를 개최했습니다. 미국 하원 의원들은 물론 증인으로 출석한 참석자들은 대북전단 금지법과 함께 북한과의 관계 개선을 우선순위로 둔 한국 정부의 각종 인권 침해 문제를 제기했습니다. 또 일부 의원들은 법 수정이 필요하다고 강조했습니다. 첫 소식 김영규 기자가 보도합니다. 한국 정부와 여당이 주도해 시행 중인 대북전단 금지법과 관련한 의회 청문회에 출석한 증인들은 대북전단 금지법과 이를 추진한 한국 정부에 대해 강도 높게 비판했습니다. 대북전단 금지법은 북한 인권 개선을 위해 노력하는 유엔의 노력을 거부하는 것이라는 지적과 함께 자유와 민주주의가 한국에서 공격을 받고 있다는 비판이 이어졌습니다. It is only a cap put on the Moon government's steady refusal to endorse the United Nations effort to intervene in North Korea's human rights situation, and reflects the president's determination not to do anything against the wishes of Kim Jong-un. Freedom and even the concept of democracy itself is under attack in South Korea. First, the overarching goal of President Moon Jae-in of South Korea is the unification of the two Koreas. And unfortunately, rights will not be safe in his version of a unified Korea. 반면 대북전단 살포 지역이 군사적으로 매우 민감하고 전단에 불필요하게 과격한 내용이 담겼다는 반대 의견도 나왔습니다. Have you ever seen the leaflet in person? The typically contain hyper-aggressive language about the subverting the Kim Jong-un regime. That means in Korean, 독재자의 비참한 최후. 이에 대해 대북 인권운동가인 수잔 숄티 북한자유연합 대표는 대북 전단지와 함께 보내는 의료용 마스크와 휴대용 저장 장치, USB 등을 보여주면서 단체들은 억압받는 북한 주민들에게 필요한 외부 정보를 전달하는 것이라고 반박했습니다. They're sending in things like this. It's the North Koreans that are threatening. I mean, come on. They're just trying to get information into for their loved ones. 의원들은 한국 정부의 대북전단 금지법이 표현의 자유를 포함한 인권의 기본 권리를 침해했다면서 강하게 비판했습니다. I believe then and I believe now that this law, currently under review by the Korean Constitutional Court, unduly infringes upon freedom of expression under both the Korean Constitution and the International Covenant on Civil and Political Rights. What I really think is extremely alarming is a retreat by the South Korean government from its long-standing commitment to human rights vis-a-vis North Korea and China, ostensibly in the cause of fostering better relations or achieving nuclear non-proliferation. Some within South Korea might say that these are domestic issues and that this hearing today would represent foreign interference in their government. To those comments, friends hold each other accountable and push one another to be better. 스미스 위원장은 이어 2,500만 북한 주민들의 자유와 건강, 복지를 포함하지 않은 상태에서 안보와 무기, 비확산 대응 또는 남북관계에서의 신뢰 구축 시도는 실수라고 밝혔습니다. 청문회에 참석한 다른 의원들도 대북전단 금지법의 수정을 요구하면서 이처럼 법을 수정할 수 있는 것도 민주주의의 이점이라고 강조했습니다. VOA 뉴스 김현경입니다. 조 바이든 대통령이 16일 스가 요시히데 일본 총리와 취임 후 첫 대면 정상회담을 엽니다. 이번 정상회담에서 두 정상은 중국, 북한 문제와 함께 미국과 한국, 일본 3국의 협력을 중요하게 논의할 것이라고 국무부 고위 당국자가 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 미국 전략국제문제연구소 CSIS가 주최한 화상 세미나에 참석한 마크 네퍼 국무부 동아태 한국 일본 담당 차관보는 바이든 행정부 출범 이후 첫 번째로 이뤄지는 미일 대면 정상회담에 대한 의미를 밝혔습니다. 바이든 행정부가 동맹을 중시한다는 점을 보여주는 것으로 주요 의제 중 하나는 중국 문제라는 것입니다. Our shared views about what's happening in the region, whether it's China, whether it's concerns about China's unilateral attempts to change the status quo in the East China Sea, South China Sea, what's happening within China, and again, sort of around China, Taiwan, Hong Kong.
네퍼 부차관보는 이어 두 정상은 북한 문제도 중요하게 논의할 것이며 현재 바이든 행정부가 진행 중인 대북 정책 검토와 관련해서는 한국과 일본의 의견을 구해 의견을 받았다고 밝혔습니다. Obviously, DPRK, another huge issue, not just their nuclear missile programs, but also the abductions issue, about which the United States cares deeply, and we every chance we get, we call for the immediate resolution of this. 네퍼 부차관보는 이어 미한일 3국 협력은 미국에게 중요한 문제라면서 특히 토니 블링컨 국무장관은 3국 협력에 대한 의지가 강하며 진전을 내고 싶어 한다고 밝혔습니다. I mean, things have been fraught, but we do hope to be able to find a way forward, and for our two allies to address their shared history in a way that promotes reconciliation, but also really, as Secretary Blinken said, that deals with the issues right before us now and in the future. 토론회에 참석한 빅터차 CSIS 한국 석좌는 바이든 행정부가 추진하는 연합 외교, 특히 미국, 일본, 호주, 인도가 참여하는 협의체 쿼드에 한국이 참여하지 않고 있다고 지적했습니다. The Quad obviously is the biggest and the most prominent initiative in this regard by the Biden administration, and on all of these, we see proactive cooperation by the United States, by Australia, by Japan, even India. But Korea seems to be either hedging or hasn't really made a decision yet. 차석자는 그러면서 미국의 초대는 계속 유효하다면서 한국 정부는 국민 논의를 통해 미국이 주도하는 협의체에 참여할 것인지 아니면 중국과 함께 고립될 것인지 결정해야 한다고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 조 바이든 대통령과 스가 요시히데 일본 총리와의 미일 정상회담에서 마무리 단계에 이른 미국의 대북 정책 검토의 주요 구상에 대한 최종 확인 작업을 할 것이라고 백악관 고위 당국자가 밝혔습니다. 이 당국자는 15일 미일 정상회담에 앞서 열린 전화 브리핑에서 미국은 대북 정책 검토 과정에서 줄곧 일본 측과 논의해왔다며 이같이 밝히고 대북 정책 검토뿐 아니라 일본 측이 관심을 갖고 있는 북한의 중거리 미사일과 핵 프로그램을 비롯해 북한에 억류된 일본인 납북자 문제에 대해서도 심도 있는 논의를 할 것이라고 말했습니다. 이 당국자는 또 갈수록 악화되고 있는 한일 관계와 관련해 미국에게 일본과 한국은 매우 중요한 국가라면서 최근 양국의 관계가 악화 일로를 걷고 있는 데 대해 고통스러울 정도로 우려하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이 같은 한일 간 정치적 긴장 고조는 실제로 동북아 지역에서 미국과 동맹의 역량을 약화시키고 있다며 바이든 대통령은 해당 문제와 관련해 스가 총리와 면밀히 논의하기를 바랄 것이라고 강조했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 다음 달 하순에 문재인 한국 대통령을 백악관으로 초청해 미한 정상회담을 가질 예정이라고 백악관이 밝혔습니다. 젠 사키 백악관 대변인은 15일 정례 브리핑에서 바이든 대통령은 5월 하순 문 대통령을 백악관에서 맞이하기를 고대하고 있다면서 정확한 정상회담 개최 시기는 양측이 조율 중이라고 설명했습니다. 그러면서 이번 미한 정상회담은 지난달 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관의 한국 방문과 지난 2일 열린 미한일 3국 안보보좌관 회담에 이어 미한 동맹관계와 미한 양국 국민 간의 오랜 우정이 강조되는 자리가 될 것이라고 말했습니다. 사키 대변인은 이어 바이든 행정부가 북한과의 대화 재개를 위한 일부 추가 조치를 취했는지 또 이것이 문재인 대통령과의 대화 일부가 될 것인지를 묻는 질문에 우리의 목표는 북한의 비핵화이고 이는 여전히 우리가 집중하고 있는 것이라면서 대북 정책 검토에 대해서는 추가로 말할 것이 없다고 밝혔습니다. 미국의 인권단체들이 조 바이든 대통령에게 북한 정권의 인권 개선 없이는 대북 제재를 해제해서는 안 된다면서 인권 중심의 대북 정책을 촉구하는 공동 서한을 보냈습니다. 휴먼 라이츠 워치와 세계 기독연대, 링크, 북한 자유연합 등 11개 국제인권단체는 15일 바이든 대통령 앞으로 보낸 공동 서한을 통해 그동안 미국의 대북 정책에서 2,500만 북한 주민의 자유와 건강, 복지 문제는 안보와 불법 무기 확산 정책과 비교하면 지엽적인 문제로 다뤄졌다고 지적했습니다. 또 북한 정권은 지난 70여 년 동안 자국민을 억압하고 고립시켜 기본권에 대한 체계적 부정을 자행해 심각하고 만연한 빈곤을 초래했으며 신종 코로나 바이러스 확산 위험을 악용해
이미 확고한 권력을 더욱 공고히 하면서 식량 배급 통제와 외부 정보를 완전히 차단했다고 비판했습니다. 이들 단체들은 이어 김정은은 최근 대규모 기근에 대한 심각한 우려가 제기되고 있음에도 1990년대 중후반 당국의 책임 연피용으로 선전에 활용했던 고난의 행군을 명령했다고 비판하고 향후 대북 협상은 인권 문제의 개선을 강조하면서 북한을 국제사회에 다시 들어오도록 하는 데 초점을 맞춰야 한다고 밝혔습니다. 이상으로 BOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.